Mark chapter 5, verses 18 and 19. And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. But Jesus answered and said unto him, Go home to thy friends, and tell them great things the Lord hath done for thee, and hath compassion on thee. This section of the verse from the gospel is talking about, I'm sure you know about the demon-possessed man. Jesus is, he is telling or asking or begging. In one of the verses that I read was he's begging Jesus Christ. അവൻ യേശുവിനോട് കെഞ്ചിയിട്ട് പറഞ്ഞു, Lord, I want to come with you. But കർത്താവോട് പറയുന്നത്, just go home. I think if I was in his place or in Jesus' place, I would have said, come with me. Because, this guy was a source of great testimony. He would say that, oh, Jesus healed me. But Jesus did not want that. But he told him, to this demon-possessed man, to just go home. If you read the first few verses, you will see that this man was, always chained. And then he will break the chain, and then the people will chain him again. And in the first verses we read that they went in the ship, and I think Jesus was the only person who came out of the ship. That is what we read. I'm feeling that this guy who was demon possessed will break his chains, and I think he always try to go back home. അവൻ എപ്പോഴും അവൻ്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ നോക്കും. But I think when he went home, no one was there to welcome him. No one was there to take care of him. Probably he had his wife and his kids, but he always went back home. But as he was demon possessed, no one took care of him, and he had to come back to the tomb where he was isolated. No one took care of him. But when Jesus came, Jesus had compassion on him, and Jesus was the only person who stepped out of the ship. കർത്താവ് മാത്രമാണ് ആ പടകിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി അവനെ കാണാൻ വന്നത്. You might have lot of friends, you might have lot of relatives, a lot of family members. There are many times people just don't take care of you. They tell that you are demon possessed. They will tell that you are not good for anything. They will try to isolate you. They will try to make sure that you are in the tomb with no one for you to take care of. But I think I want to tell you today, I want to assure you today that Jesus Christ is the only one who can have compassion on you. He is the one who can have compassion on you. He is the one who is there to give you a new beginning in your life. As you are come today in this worship, no matter what your friends talk about you, no matter what your relatives talk about you, no matter how your friends try to isolate you and make sure that you are in the tomb, but God, Jesus Christ today wants to come and talk to you that just go home, and see your friends and talk to them that what I have done great things in your life. കർത്താവിടെ പറഞ്ഞത്, നീ വീട്ടിലേക്ക് പോ, നീ എൻ്റെ കൂടെ വരണ്ട. നിന്നെ ത്യജിച്ച, നിന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത, നിന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ, നിന്നെ ഹല്ലേലൂയ നിനക്ക് നീ ഡീമൺ പൊസസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് നീ ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ. That is what the Bible teaches today. നമ്മൾ ഇന്ന് പാടിയതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും കൈവിട്ടാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ there is only one person who will have compassion on you, and that is Jesus Christ. You don't have to care about anything else. The only thing that you have to care about is, does Jesus Christ stay with you? Does he have compassion with you? And like the demon-possessed man, just go home and proclaim what God has done on you, because he is the only one who will have compassion on you. As we are going to sing a couple of songs, just remember the compassions, just remember the blessings that God has done in your life. The big things, the great things. When people said that you are not worthy, people said that you are not good for anything, people said that you are demon possessed, people said that
we don't want you around. But if that is the case, then sing for the Lord. കൈയടിച്ച് ശക്തമായിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ആ കരുണകളെ ഓർത്ത്, ആ കമ്പാഷനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, താൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന്. താൻ ഉന്നതനല്ലോ കൃപ ചെയ്തിടുമല്ലോ, തൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും പ്രമോദമുണ്ടല്ലോ. താൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, താൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന്. താൻ ഉന്നതനല്ലോ കൃപ ചെയ്തിടുമല്ലോ, തൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും പ്രബോധമുണ്ടല്ലോ. ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ചെയ്തിടുവിൻ, അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ. ഏകനായി മഹാത്ഭുതം ചെയ്തിടുന്നോനെ, ഏകനായി വണങ്ങി പാടിടാമെന്നും. ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ചെയ്തിടുവിൻ, അവൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ. ഏകനായി മഹാത്ഭുതം ചെയ്തിടുന്നോനെ, ഏകമായി വണങ്ങി പാടിടാമെന്നും. താൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, താൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന്. താൻ ഉന്നതനല്ലോ കൃപ ചെയ്തിടുമല്ലോ, തൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും പ്രമോദമുണ്ടല്ലോ. താൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, താൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവനും. താൻ ഉന്നതനല്ലോ കൃപ ചെയ്തിടുമല്ലോ, തൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും പ്രമോദമുണ്ടല്ലോ. ജ്ഞാനത്തോടാകാശത്തെ വാർത്തെടുത്തവൻ, ഭൂമിയെ വെള്ളത്തിന്മേൽ വിരിച്ചവൻ. ജ്യോതി നൽകും സൂര്യചന്ദ്ര താരവൃന്ദത്തെ ഓടിയോടുവാനത്തിൽ തൂക്കിയവനാ. ജ്ഞാനത്തോടാകാശത്തെ വാർത്തെടുത്തവൻ, ഭൂമിയെ വെള്ളത്തിന്മേൽ വിരിച്ചവൻ. ഓ ജ്യോതി നൽകും സൂര്യചന്ദ്ര താരവൃന്ദത്തെ ഓടിയോടുവാനത്തിൽ തൂക്കിയവന്. താൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, താൻ ഉന്നതനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന്. താൻ ഉന്നതനല്ലോ കൃപ ചെയ്തിടുമല്ലോ, തൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും പ്രമോദമുണ്ടല്ലോ. ഓ താൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, ആമേ. താൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന്. താൻ ഉന്നതനല്ലോ കൃപ ചെയ്തിടുമല്ലോ, തൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും പ്രബോധമുണ്ടല്ലോ. നീണ്ട മരുഭൂവിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി ആദരിച്ചു താൻ. ഇമ്പദേശമെന്നേക്കും അവർക്കായി അൻപോടവകാശം താനരുളിയേ. നീണ്ട മരുഭൂവിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി ആദരിച്ചു താൻ. ഇമ്പദേശമെന്നേക്കും അവർക്കായി അൻപോടവകാശം താനരുളിയേ. താൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, താൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ. താൻ ഉന്നതനല്ലോ കൃപ ചെയ്തിടുമല്ലോ, തൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും പ്രബോധമുണ്ടല്ലോ. താൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, താൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന്. താൻ ഉന്നതനല്ലോ കൃപ ചെയ്തിടുമല്ലോ, തൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും പ്രമോദമുണ്ടല്ലോ. ഓ താൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്, താൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന്. താൻ ഉന്നതനല്ലോ കൃപ ചെയ്തിടുമല്ലോ, തൻ സന്നിധിയിൽ എന്നും പ്രമോദമുണ്ടല്ലോ. ഓ നീട്ടിയ ഭുജത്താ ഇസ്രായേലിനെ
ദയ എന്നുമുള്ളത്. ആമേൻ. താൻ വല്ലഭനൽ. ഹല്ലേലൂയ. ഉടവലരകല ശബ്ദരാജ അർദ്ധരകലേ ഉമല്ലോ തൻ സന്നിധിയിലെന്നും പ്രബോധമുണ്ടല്ലോ. താൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്. താൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന്. താൻ ഉന്നതനല്ലോ കൃപ ചെയ്തിടുമല്ലോ. തൻ സന്നിധിയിലെന്നും പ്രബോധമുണ്ടല്ലോ. താൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്. താൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന്. താൻ ഉന്നതനല്ലോ കൃപ ചെയ്തിടുമല്ലോ. തൻ സന്നിധി. ഹല്ലേലൂയ. ഓ താൻ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത്. താൻ വല്ലഭനല്ലോ സ്തുതി എന്നും അവന്. താൻ ഉന്നതനല്ലോ കൃപ ചെയ്തിടുമല്ലോ. തൻ സന്നിധിയിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ആരാധന അങ്ങേക്ക്, ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ആമേൻ. ഓ ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ആമേൻ. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ശങ്കരനഗരേ ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ഓ ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. യേശുവേ. ഓ ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ശബ്ദരാജ അർദ്ധരകല ധുരബലരകല അർദ്ധരാജ ശൈദക. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. യേശുവേ. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ആമേൻ. ഓ ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ആമേൻ. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ശബ്ദരാജ അർദ്ധരകലേ ധുരബലക്ഷകരം ധുരവൈദകരകന വിഭാര ശൈദ ഭിഗന ശഗന രഗദല വൈദകരക്ഷകരം ഫലരീകല അർദ്ധരാജ രഗദ ശൈദ രഗന രഗദല ഹർഫല രഗനഗരാജ ശൈദേ അർദ്ധരാജ ശബ്ദരാജ ഭീബല കമന രഗന രഗദേ വൈദകരഗദല അങ്ങേക്ക്. ആമേൻ. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. രമന ശഗന രഗദ രഗനേ വൈദകരഗദല ഹർഫല രഗന. ആമേൻ. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ഓ ആരാധന അങ്ങേക്ക്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ഓ ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. അർദ്ധരാജ ധുരബലരകദല അർദ്ധരകന ശൈദ അർദ്ധരകന ശൈദ രഗദ ധുരബലരകദല ഹർഫല ധുരരകന ശബ്ദരാജ ഭീബരകന ഹർഫലരകന ധുരബലരകന കൂടാര ശബ്ദരാജ ഭീകരരകന വിക കൂടാരബദ ശൈദ രകന ഭിരബ ശബ്ദരകന വികല വൈദകരകദല ഹർഫലരകന ശബ്ദരാജ ശാല കമന രഗദല വിഗന വൈദ രമന ശൈദല ഹർഫലരകന ശൈദ രഗനേ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ വികല രഗന ശൈദ രാജ രുകാരഗന ശബ്ദരകന. ആമേൻ. അംധാരാജ ശൈദ കൂടബലഫല രഗന രഗന രഗദല വികല രഗദല കൂടാരഗന ശൈദല രഗന അർഫല രഗന കൂടാരവനേ കൂടാരവദ ശബ്ദരകന. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ആരാധന അങ്ങേക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഉടബലരവ ശബ്ദനാരകന. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പ്രൈസ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ്. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Hallelujah. If you read Acts chapter 24, verses 5, we have found this man to be a troublemaker, stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader of the Nazarene sect. Verse number 9, the other Jews joined in the accusation. Actually, this verse is talked about Paul. You know, there are Jews led by the high priest Ananias, and actually they got a smart advocate called Tertullus.
and in front of Felix, the governor, they are trying to accuse Paul, saying that this man is a troublemaker and he is a man who is a ringleader. You know, many times people look at you and they will say that you are a troublemaker. They will say that you are a ringleader. In മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു ഗുണ്ടയാന്ന് പറയും, നീ ഒരു ശല്യക്കാരനാണെന്ന് നമ്മളെ നോക്കി പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പൗലോസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, I am going to use him before the Gentiles and before kings and empires. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ, that is the opinion that Jesus Christ has about us. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ പറ്റി എന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മൾ സമാരിറ്റൻ വുമനെ പറ്റി എനിക്ക് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാരിറ്റൻ വുമനോട് കർത്താവ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എത്ര ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്? അപ്പം സമാരിറ്റൻ വുമൻ സത്യം പറഞ്ഞു, എനിക്കിപ്പോൾ ഭർത്താവില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞു. അല്ലേ, നമ്മളോടിപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇവിടെ സമാരിറ്റൻ വുമൻ സത്യമായിട്ട് സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു, അല്ലേ, എനിക്കിപ്പോൾ ഭർത്താവില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ, നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു. അല്ലേ, കർത്താവ് ഒരിക്കലും ആ സമാരിറ്റൻ വുമനോട് നീ ഒരു പാപിയാണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ കർത്താവ് സമാരിറ്റൻ വുമനെ നോക്കി പറയുന്നത്, യു വിൽ ബി എ വർഷിപ്പർ, യു വിൽ വർഷിപ്പ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ട്രൂത്ത്. അതാണ് കർത്താവിന് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അടുത്ത ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം കേട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സും എടുത്ത് പോകരുത്. അവർ നമ്മളെ പറ്റി പലതും പറയും. അല്ലെ, അവർ പറയും സമാരിറ്റൻ വുമൻ ഒരു പാപിയാണെന്ന് ആൾക്കാർ പറയും. പൗലോസിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, നീ ഒരു ട്രബിൾ മേക്കർ ആണെന്ന്, നീ ഒരു റിംഗ് ലീഡർ ആണെന്ന് വരെ പറയും. ആ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. That doesn't matter. What matters is what God has to say about us, what Jesus Christ has to say about us. That is what matters. So ഇന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പലരും നമ്മളെ അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, പലരും നമ്മളെ പറ്റി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ നോക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊന്നും കേട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട. കർത്താവിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തോ പറയാനുള്ളത്. That is the only thing that matters. So ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ പാപികളായിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരിക്കലും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുവാൻ ഒരു രീതിയിലും യോഗ്യതയുള്ളവരല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് അതെല്ലാം മറന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. നമുക്ക് കർത്താവ് അവന്റെ ജീവൻ നൽകി. നമ്മളെ പറ്റി കർത്താവിന് നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. സോ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആ കർത്താവ് നമ്മളോട് കാണിച്ച കമ്പാഷനെ ഓർത്ത്, കർത്താവിന് നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള നല്ല അഭിപ്രായത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കണം. കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം തന്നെ, നമ്മൾ കൈയടിച്ച് ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ബിൽച്ചാനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൈയടിക്കുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബിൽച്ചാനോട് പറഞ്ഞ് കൈയടിക്കുന്നത് അതിനൊരു വലിയ ഗുണമുണ്ട്. ബിക്കോസ് when you clap your hands, actually you will have focus on something that you are doing. So when you are coming here clapping your hands and trying to worship, you will have focus, and in one mind you will have focus on Jesus Christ whom we are worshiping, to have better focus. That is why we tell you to clap your hands. It is not we want to hear your sound, we want you not to do any activity, but we want you to clap hands because we want you to focus on Jesus Christ, on all the blessings and whatever He has given you. So that's why we tell you to clap hands. Please do clap hands and worship God as we go into sing a couple of songs. അനുഗ്രഹത്തിൻ നദിപതിയേ, ആനന്ദ കൃപ പെരുന്നതിയേ, അനുഗ്രഹത്തിൻ അധിപതിയേ, ആനന്ദ കൃപ പെരുന്നതിയേ, ഓ അനുദിനം നിൻ പാദം ഗതിയേ, അടിയാനും നിൻ കൃപ മതിയേ, അനുദിനം
വേദനകൾ ഹല്ലേലൂയ വന്നിടുകിൽ വലയുകയിൽ എൻ ഹൃദയം ആമേൻ വല്ലഭൻ നീ എന്ന ഭയം വന്നിടുമോ പിന്നെ ഭയം വല്ലഭൻ നീ എന്ന ഭയം വന്നിടുമോ പിന്നെ ഭയം ഓ തിരുക്കരങ്ങൾ തരുന്ന നല്ല ശിക്ഷയിൽ ഞാൻ പതറുകില്ല തിരുക്കരങ്ങൾ അവേ തരുന്ന നല്ല ശിക്ഷയിൽ ഞാൻ പതറുകില്ല ഓ മക്കളെങ്കിൽ ശാസനകൾ സ്നേഹത്തിൻ പ്രകാശനങ്ങൾ മക്കളെങ്കിൽ ശാസനകൾ സ്നേഹത്തിൻ പ്രകാശനങ്ങൾ ആമേൻ അനുഗ്രഹത്തിൻ അധിപതിയേ അനന്ത കൃപ പെരുന്നതിയേ അനുഗ്രഹത്തിൻ അധിപതിയേ അനന്ത കൃപ പെരുന്നതി ആമേൻ പാരിടമാ പാഴ്മണലിൽ പാർത്തിടും ഞാൻ നിൻ തണലിൽ പാരിടമാ പാഴ്മണലിൽ പാർത്തിടും നിൻ തണലിൽ ആമേൻ മരണദിനം വരുമളവിൽ പറഞ്ഞിടും ഞാൻ നിൻ മാർവിടത്തിൽ മരണദിനം വരുമളവിൽ പറഞ്ഞിടും അനുഗ്രഹത്തിൽ അധിപതിയേ ആനന്ദ കൃപ ഹല്ലേലൂയ നദിയേ ആമേൻ അനുഗ്രഹത്തിൽ അധിപതിയേ ആനന്ദ കൃപ പെരുന്നതിയേ ആമേൻ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ Hallelujah, hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ. Hallelujah.